हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय की चर्चा करीशुं। मैथ्सनी अंदर आज आपने नवुं चेप्टर एटले के डिजिटल रूट, आ वैदिक गणितनुं एक चेप्टर है मित्रों। हवे डिजिटल रूट एनी मेथड शुं छे ए आपने सौप्रथम समजूती मेळवीशुं। गणतरीमां लेवामां आवती संख्याना अंको डिजिट्स एटले अंकोनो सरवाळो करीशुं। त्यारबाद परिणाम स्वरूपे मळेली संख्या जो एक करता वधारे अंकोनी होय तो ते परिणाम स्वरूपे मळेली संख्याना अंकोनो फरीथी पाछा सरवाळो करीशुं। हवे परिणाम स्वरूपे मळेली सिंगल अंकनी संख्या ए ज ते संख्यानुं डिजिटल रूट छे। जेम के आपने हवे मित्रों आपने उदाहरण जोईशुं एटले ख्याल आई जशे, बरोबर। तो सौप्रथम आपने उदाहरण जोईशुं। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण जोईए। सौप्रथम आपने शुं करीशुं, आज 27, 6, 1 आनो आपने छूटा करीने सरवाळो करीशुं। 2 + 7 + 6 + 1 बराबर। हवे आनो आपने सरवाळो करीशुं, बराबर। 6 ने 1 7, 7 14, 15 ने 16, तो अहींया केटला 16 जवाब आवे छे, बराबर। हवे शुं कहे छे, जो परिणाम स्वरूपे मळेली संख्या जो एक करता वधारे अंकोनी होय तो ते परिणाम स्वरूपे मळेली संख्याना अंकोनो आपणे फरीथी सरवाळो करवानो छे। जो अहींया 2 अंकमां मळे छे एटले आपणे एनो फरी पाछा सरवाळो करीशुं। 1 + 6 बराबर। 16 ना आपणे छूटा करीने फरी पाछा सरवाळो करीशुं, तो केटला थशे 7। जो मित्रों हवे परिणाम स्वरूपे मळेली सिंगल अंकनी संख्या ए ज ते संख्यानुं डिजिटल रूट छे। जो आ सिंगल मां मळ्युं छे 7 ए ज आ संख्यानुं डिजिटल रूट छे। तो जो मित्रों 27, 6, 61 नुं डिजिटल रूट केटલું थाय छे, तो के 7 थाय। आ मित्रों जवाब। घणी वखत आवा प्रश्नों परीक्षा में पूछायेला है मित्रों। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 जोईशुं। 56, 78, 488 नो आपने डिजिटल रूट शोधो। तो आनो आपने डिजिटल रूट शोधवानुं छे। तो हवे सौप्रथम आपने आ संख्याना अलग करीने सरवाळो करीशुं। 5 + 6 + 7 + 8 + 4 + 8 + 8 बराबर। हवे जो मित्रों जो आ 8 8 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 ने 4 28, 28 ने 6 34, 34 ने 5 ने 7 12 एटले 46 थशे मित्रों, बराबर। 46। हवे अहींया जवाब केटलो 2 अंकमां मळ्यो छे, तो मित्रों एने पण आपणे छूटा करीशुं। हवे 46 छे एटले 46 ने आपणे छूटा करीशुं। 4 + 6 बराबर केटला 10 थशे। तो अहींया पण 2 अंकनो सरवाळो मळे छे, तो आपने एने पण छूटा पाड़ीशुं। 1 + 0 बराबर केटला, तो 1। हवे उपरनी संख्या लखीए 56, 7, 8, 488 नु डिजिटल रूट केटलुं छे, तो के मित्रों 1 थाय छे। केटलुं 1। आ रीतना मित्रों सिंगल अंक में जवाब मळवो जोईए, बराबर। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 3 जोईशुं। 99, 96, 1 नुं डिजिटल रूट शोधो, बराबर। तो हवे आपने शुं करीशुं, सौप्रथम आ संख्याने अलग करीने सरवाळो करવો પડશે, बराबर। 9 + 9 + 9 + 6 + 1 बराबर। हवे आनो सरवाळो करीशुं। 9 × 2 = 9 × 27 ने 1 28, 28 ने 6 34 थशे मित्रों, बराबर। जो हवे अहींया केटलो जवाब 34 2 अंक में जवाब मळ्यो छे, तो एने पण आपणे छूटा करीशुं। 3 + 4 बराबर केटला थशे 4 5 6 7, तो सिंगल अंकनी संख्या मळी गई आपने। तो हवे 99, 96, 1 नुं डिजिटल रूट केटલું थाय छे, तो के 7। आ रीतना मित्रों जवाब आई गयो आपने, बराबर छे ने, एकदम सहेला। तो चलो मित्रों आपने पेटर्न नंबर 2 जोईशुं डिजिटल रूटनी। जो आनी अंदर शुं कहे छे, सरवाळामां 2 अथवा 2 थी वधारे डिजिटलनी 2 अथवा 2 करता वधु संख्यानो सरवाळो करवानो छे आपने, बराबर। तो जो हवे संख्या बदलाई गई छे
5341 પ્લસ 7328 પ્લસ 9287નું આપણે ડિજિટલ રૂટ શોધવાનું છે. પહેલાં આપણે એક જ સંખ્યાનું શોધ્યું, અહીંયા 3 સંખ્યાઓ છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ આ સંખ્યાનો આપણે પહેલાં રૂટ શોધીએ. 5341 બરાબર. હવે આને છૂટા અંકો કરીને સરવાળો કરીશું. 5 પ્લસ 3 પ્લસ 4 પ્લસ 1 બરાબર. હવે આનો આપણે સરવાળો કરીશું. 5 5 ને 3 8, 8 ને 4 12 ને 1 13. તો અહીંયા મિત્રો 13 થાય છે બરાબર. અહીંયા પણ આપણે જવાબ બે અંકમાં મળે છે, તો ફરી પાછો આનો સરવાળો કરીશું. 1 પ્લસ 3 બરાબર કેટલા ડિજિટ મળે છે? 4 બરાબર. આનો 4 મળે છે. હવે બીજા નંબરે 73 28. હવે આના આપણે છૂટા અંકો કરીશું અને સરવાળો કરીશું. 7 પ્લસ 3 પ્લસ 2 પ્લસ 8 બરાબર. હવે આનો સરવાળો કરીશું. 7 ને 3 10, 10 ને 8 18, 18 ને 2 20. તો અહીંયા 20 થાય છે. અહીંયા પણ બે અંકમાં જવાબ મળે છે, તો આને પણ છૂટા કરીશું. 2 પ્લસ 0 બરાબર કેટલા? અહીંયા 2 મળશે મિત્રો. હવે અહીંયા ત્રીજા નંબરે 9287 બરાબર. હવે આનો પણ આપણે છૂટા અંકો કરીને સરવાળો કરીશું. 9 પ્લસ 2 પ્લસ 8 પ્લસ 7 બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણે આનો સરવાળો કરીશું. 8 ને 2 10, 10 ને 9 19 બરાબર. 19 ને 7 તો અહીંયા 26 થશે મિત્રો બરાબર. અહીંયા પણ બે અંકનો છે, તો અહીંયા પણ આપણે છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું. 2 પ્લસ 6 બરાબર અહીંયા 8 થશે. તો હવે જો મિત્રો આ જે જવાબ મળ્યો છે એક અંકમાં જે રૂટ છે એનો આપણે હવે ફરી પાછા સરવાળો કરીશું. સૌપ્રથમ 4 છે, 4 પ્લસ બીજા નંબરે 2 પ્લસ ત્રીજા નંબરનો 8. તો હવે આનો પણ સરવાળો કરીશું. 2 ને 8 ને 2 10 ને 4 14. તો અહીંયા 14 બે અંકમાં મળે છે, તો ફરી પાછા એનો આપણે છૂટા અંકો કરીને સરવાળો કરીશું. 4 ને 1 5. તો અહીં આપણને જવાબ મળે છે 5 બરાબર. તો આનું રૂટ કેટલું થાય છે? તો અહીંયા 5 થશે બરાબર મિત્રો. આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે મિત્રો. 20 થી 30 સેકન્ડની અંદર આ દાખલાનો જવાબ આવી જાય છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર બીજું જોઈએ. જો ત્યાં અહીંયા સંખ્યા 83 21 પ્લસ 74 65 પ્લસ 58 31નું આપણે ડિજિટલ રૂટ શોધવાનું છે અને આ રીતના ઓપ્શન આપેલા હોય છે. હવે આ ઓપ્શન કયો સાચો તો એ પણ આપણે જોવું પડશે મિત્રો. આ રીતના પણ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે દાખલા. તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આનું આપણે ડિજિટલ રૂટ શોધશું. 8 પ્લસ 3 પ્લસ 2 પ્લસ 1 બરાબર. હવે આનું આપણે શું કરીશું સરવાળો. 8 ને 3 11, 12 13 14. તો અહીંયા બે અંકનો જવાબ મળે છે, તો એનો પણ આપણે સરવાળો કરીશું. 1 પ્લસ 4 બરાબર કેટલા? તો કે અહીંયા 5 મળે છે. એ રીતના બીજા નંબરે 74 65 બરાબર. ડાયરેક્ટ લખી દઈએ 74 ને 7 પ્લસ 4 પ્લસ 6 પ્લસ 5 બરાબર. આ રીતના લખ્યા છે, છૂટા કરીને લખી દીધા છે ડાયરેક્ટ. તો હવે આનો આપણે સરવાળો કરીશું. 6 ને 4 10, 10 ને 7 17, 17 ને 18 19 20 21 22 બરાબર. તો અહીંયા 22 થશે. અહીંયા પણ બે અંકની છે, તો એનો પણ આપણે સરવાળો કરીશું. 2 પ્લસ 2 તો અહીંયા 4 થશે મિત્રો. ત્રીજા નંબરે 58 31 બરાબર. હવે આપણે ડાયરેક્ટ જ લખી દઈએ બરાબર. 5 પ્લસ 8 પ્લસ 3 પ્લસ 1 બરાબર. હવે આનો આપણે સરવાળો કરીશું. 8 ને 3 11 12, 8 ને 3 11 ને 5 16 ને 17. તો અહીંયા પણ બે અંકનો મળે છે, તો એનો પણ આપણે સરવાળો કરીશું. 1 પ્લસ 7 બરાબર અહીંયા 8 થશે. જો મિત્રો આ જે ડિજિટલ રૂટ મળ્યા છે એનો હવે આપણે પાછા ફરી સરવાળો કરીશું બરાબર. જો
પહેલા નંબર પર 5, બીજા નંબર પર 4 પ્લસ 8 બરાબર. હવે આનો આપણે સરવાળો કરી 5 ને 4 9, 9 ને 8 તો અહીંયા 17 થશે મિત્રો. કેટલા? 17. તો હવે અહીંયા 2 અંકનો છે એટલે એનો પણ સરવાળો કરીશું. 1 પ્લસ 7 બરાબર કેટલા? 8 થશે. તો મેન આપણે 8 રૂટ મળે છે આખી સંખ્યાનું. તો હવે ઓપ્શનની અંદર જોવાનું છે કે આમાં કયો સાચો છે, 8 શેમાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ જોઈશું. એ માર્ક શું છે? 21, 51, 7 બરાબર. ચાલો આ અંકોને હવે આપણે છૂટા પાડીશું. 2 પ્લસ 1 પ્લસ 5 પ્લસ 1 પ્લસ 7 બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું. જો 3, 5 ને 3 8, 9, 9 ને 7 16 બરાબર. અહીંયા 16 થશે. તો આનો પણ આપણે છૂટા પાડીશું. 2 અંકનો છે એટલે 1 પ્લસ 6 બરાબર કેટલા? તો કે 7. તો આ પણ આપણે સાચો, એ સાચો નથી, આપણે લાવવાના છે 8. તો બી જોઈશું. બીમાં શું છે? 20, 61, 7. 20, 61, 7 બરાબર. હવે આને પણ છૂટા પાડીશું. 2 પ્લસ 0 પ્લસ 6 પ્લસ 1 પ્લસ 7 બરાબર. ચાલો હવે આનો આપણે સરવાળો કરીશું. 6 ને 2 8, 9, 9 ને 7 16 બરાબર. અહીંયા પણ 16 છે. તો 1 પ્લસ 6 બરાબર અહીંયા પણ કેટલા? 7 થશે. આ પણ સાચો આન્સર નથી. સી જોઈએ. સીમાં શું? 22, 52, 7. 22, 52 ને 7. ચાલો આનો આપણે છૂટા અંકો કરીએ. 2 પ્લસ 2 પ્લસ 5 પ્લસ 2 પ્લસ 7 બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું. 2 ને 2 4 ને 5 9, 9 ને 7 16, 17 18. તો અહીંયા આવશે 18 બરાબર. તો હવે આને પણ છૂટા પાડીશું. 1 પ્લસ 8 બરાબર કેટલા થશે? 9 બરાબર. આ પણ સાચો આન્સર નથી. ચલો ડી જોઈએ. 21, 61, 7. 21, 61, 7. આને પણ છૂટા કરીશું. 2 પ્લસ 1 પ્લસ 6 પ્લસ 1 પ્લસ 7 બરાબર. હવે આનો સરવાળો કરીશું. 2 ને 3, 3 ને 6 9, 9 ને 7 16, 17 બરાબર. અહીંયા 17 થશે બરાબર. તો જુઓ મિત્રો, 1 પ્લસ 7 બરાબર કેટલા થશે? 8. જો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે. આ એ આવશે. 8 જવાબ આપણે લાવવાનો છે બરાબર. આ રીતના મિત્રો, આ રીતના પણ પૂછાયેલા છે પ્રશ્નો. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને 20 થી 30 સેકન્ડની અંદર આનો જવાબ મળી જતો હોય છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે જોઈ ગયા સરવાળા વિશેની ડિજિટલ રૂટની ઉપયોગિતા. હવે જોઈશું આપણે બાદબાકીમાં ડિજિટલ રૂટની ઉપયોગિતા. જો આ રીતના બાદબાકી, આની અંદર આવા પણ પ્રશ્નો હોય છે. તો જો મિત્રો સેમ જ છે, બાદબાકી ક્યારે કરવાનું એ આગળ આપણે જોઈ લઈશું. સૌપ્રથમ તો સરવાળો જ કરવાનો છે. આનો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ. જો 98, 7, 6, 5. ચાલો આનો હવે છૂટા અંકો કરીને સરવાળો કરીશું. 9 પ્લસ 8 પ્લસ 7 પ્લસ 6 પ્લસ 5 બરાબર. હવે આનો આપણે સરવાળો કરીશું બરાબર. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ 6 ને 5 તો 11, 11 ને 9 20, 20 ને 8 28, 28 ને 7 35. તો મિત્રો અહીંયા 35 જવાબ આવશે. અહીંયા પણ 2 અંક છે તો આનો પણ છૂટા પાડીશું. 3 પ્લસ 5 બરાબર 5, 6, 7, 8. તો અહીંયા કેટલો? 8 જવાબ મળશે મિત્રો. એ જ રીતના આપણે બીજા નંબરે કઈ છે? 43, 21, 0 બરાબર. હવે આને છૂટા પાડીશું. 4 પ્લસ 3 પ્લસ 2 પ્લસ 1 પ્લસ 0 બરાબર. હવે 4 ને 3 કેટલા થશે? તો કે 7, 8, 9, 10.
તો અહીંયા કેટલા 10 થયા. એ પણ 2 અંકની છે, એને પણ છૂટા પાડીશું. 1 + 0 બરાબર અહીંયા 1 આવશે. એ જ રીતના ત્રીજા નંબર પર કઈ સંખ્યા 54, 32. હવે આને છૂટા પાડીશું. 5 + 4 + 3 + 2 બરાબર. હવે આનો સરવાળો કરીશું. 5 ને 4 9, 9 ને 3 12, 13 14. તો અહીંયા મિત્રો 14 થશે. અહીંયા પણ 2 અંકની છે, તો એને પણ છૂટા પાડીશું. 1 + 4 બરાબર કેટલા થશે? તો કે 5 બરાબર. જો મિત્રો હવે જે બાદબાકી કરવાની છે, તો હવે બાદબાકી કરવાની છે. જે આ સંખ્યા છે એની બાદબાકી થશે. તો અહીંયા મૂકીશું. સૌપ્રથમ 8 -1 -5 બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયા હવે માઇનસ બાદબાકી કરવાની છે. 8માંથી 1 બાદ કરીશું તો 7 રહેશે. 7માંથી 5 બાદ કરીશું તો કેટલા? તો કે 2 રહેશે બરાબર. કેમ કે મોટી સંખ્યા ધન હોવાથી જવાબ પણ ધન આવશે. હવે આપણે ઓપ્શન જોઈશું A, B, C, D. એની અંદર સૌપ્રથમ ઓપ્શન કયો સાચો છે એ શોધવા માટે આપણે લખીશું A ઓપ્શન. એની અંદર 50, 12 અને 3 બરાબર. હવે આને છૂટા પાડીશું. 5 + 0 + 1 + 2 + 3 બરાબર. હવે આનો સરવાળો કરીશું. 5 6 7 8 9 10 11 બરાબર. તો અહીંયા આવશે 11. અહીંયા પણ જવાબ 2 અંકમાં મળે છે, તો એનો પણ આપણે સરવાળો કરી દઈશું. 1 + 1 કેટલા થશે? 2. આપણે 2 તો આવી ગયા છે મિત્રો, સાચો આ જ આન્સર છે. છતાં પણ આપણે બીને પણ જોઈ લઈએ. બીમાં છે 50 11 2. 50 11 2 બરાબર. તો હવે આને પણ છૂટા અંકો કરીને સરવાળો કરી લઈશું. 5 + 0 + 1 + 1 + 2 બરાબર. 5 6 7 8 9 બરાબર. અહીંયા 1 અંકની સંખ્યા મળે છે 9, એ પણ ના આવે. ચાલો C જોઈએ. Cમાં 50 22 3. 50 22 3 બરાબર. તો આનો પણ છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું. 5 + 0 + 2 + 2 + 3 બરાબર. ચાલો 5 5 ને 3 8 9 10 11 12. તો અહીંયા 12 આવે છે. 2 અંકની હોવાથી એને આપણે છૂટા પાડીને ફરી પાછા સરવાળો કરીશું. તો અહીંયા 3 જવાબ આવશે. ચાલો D જોઈ લઈએ. 50 32 3. 50 32 3 બરાબર. ચાલો અહીંયા જોઈએ છૂટા કરીને. 5 + 0 + 3 + 2 + 3. ચાલો અહીંયા સરવાળો કરો. 5 ને 3 8 9 10 10 ને 3 13. તો અહીંયા 13 આવે છે. તો 2 અંક હોવાથી એને પણ છૂટા કરીએ તો અહીંયા 4 જવાબ આવે છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે કેટલા મળે છે? રૂટ 2. તો અહીંયા ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર છે બરાબર. તો આ આપણે ટીક કરીશું. પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાતા હોય છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. એની અંદર સૌપ્રથમ 53 24 -12 32 -24 24નું આપણે ડિજિટલ રૂટ શોધવાનું છે બરાબર. તો અહીંયા બાદબાકી છે, તો હવે આપણે સૌપ્રથમ તો સરવાળો જ કરીશું. અહીંયા સંખ્યા કેટલી છે પહેલા નંબર પર? તો કે 53 24. ચાલો આના છૂટા કરીશું અને સરવાળો કરીશું. 5 + 3 + 2 + 4. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું. 5 8 9 10 ને 4 14. જો મિત્રો અહીંયા 14 થાય છે તો 2 અંક છે એટલે ફરી પાછા એનો સરવાળો કરીશું. 1 + 4 બરાબર અહીંયા થશે 5 બરાબર. ચાલો બીજા નંબરે 12 32 છે. 12 32. ચાલો એને પણ છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું. 1 + 2 + 3 + 2. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું. 1 + 3 3 6 7 8. ચાલો અહીંયા સિંગલમાં મળે છે એટલે એના એ જ રહેશે.
અહીંયા 24 24 24 ચાલો આને છૂટા કરીશું 2 + 4 + 2 + 4 ચાલો આનો જવાબ આવશે 6 6 12 બરાબર। તો આ પણ 2 અંકની છે તો એને પણ છૂટા પાડીશું 1 + 2 બરાબર અહીંયા આવશે 3। તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે બાદબાકી કરવાની છે જે આ રૂટ મળ્યા છે એનો આપણે બાદબાકી કરીશું। તો સૌપ્રથમ સંખ્યા લખીશું 5 - 8 - 3 બરાબર। ચાલો હવે આપણે અહીંયા મોટી સંખ્યા ધન છે, અહીંયા નાની સંખ્યા ધન છે અને મોટી સંખ્યા ઋણ છે તો જવાબ પણ ઋણમાં આવશે મિત્રો। જો મોટી સંખ્યા ઋણ હોય તો જવાબ ઋણમાં આવશે। 5 માંથી 8 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે તો કે -3 અને અહીંયા પણ -3 છે। હવે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે મિત્રો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો અહીંયા જવાબ કેટલો આવશે -6। આ રીતના મિત્રો જવાબ આવશે -6 બરાબર। મોટી સંખ્યા માઇનસ તો જવાબ પણ માઇનસમાં આવશે। હવે મિત્રો માઇનસ માટેનું અહીંયા આપણે કોષ્ટક છે જે આપણે આ શોધીશું ત્યારે આનો ઉપયોગ થશે। જો -1 હશે તો એનો જવાબ +8 આવશે, -2 હશે તો +7 એટલે કે કુલ સંખ્યા મળીને 9 અંક થવા જોઈએ। 8 ને 1 9 અહીંયા પણ 2માં 7માં 2 ઉમેરીશું તો 9 થશે। એ રીતના મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે એ જોઈશું બરાબર। કેટલા છે 16 ચાલો આને છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું 1 + 6 + 6 બરાબર। 6 દુ 12 46 અને 1 19 અહીંયા પણ 2 અંકનો છે તો એનો સરવાળો કરીશું 1 + 9 તો અહીંયા 10 થશે। ફરી પાછા 2 અંકમાં છે એટલે ફરી પાછા સરવાળો કરીશું તો આવશે 1 બરાબર। ચાલો બી જોઈએ 66 68 બરાબર। તો જો મિત્રો આને પણ છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું 1 + 6 + 8 બરાબર। તો જો અહીંયા 6 દુ 12 ને 8 20 ને 1 21 થશે। 2 અંકમાં છે એટલે ફરી પાછા સરવાળો કરું છું 2 + 1 બરાબર 3। ચાલો સી જોઈએ 17 68 ને 68 બરાબર। આને પણ છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું 1 + 7 + 6 + 8 બરાબર। ચાલો આનો સરવાળો કરીશું 7 ને 1 8 8 દુ 16 16 ને 6 22 2 + 2 બરાબર અહીંયા 4 મળે છે। ચાલો ડી જોઈએ 18 ને 68 બરાબર। તો હવે આને પણ છૂટા પાડીશું 1 + 8 + 6 + 8 બરાબર। ચાલો હવે જોઈએ 8 દુ 16 16 ને 7 8 દુ 16 8 તારી 4 એટલે કે અહીંયા 23 થશે મિત્રો। અહીંયા પણ 2 અંક હોવાથી છૂટા પાડીશું તો અહીંયા 5 આવશે। જો મિત્રો અહીંયા આપણે -6 જવાબ લાવવાનો છે તો આમાંથી કોઈ આવતો નથી તો હવે આપણે આ કોષ્ટક ક્યારે ઉપયોગી આવશે 6માં કેટલા ઉમેરીશું તો 9 થશે। તો અહીંયા ધન જવાબ જોવાનો છે -6 છે તો -6 ની સામે કેટલા છે +3 તો આ આપનો જવાબ આવશે મિત્રો બરાબર। એ રીતના ઓપ્શન નંબર બી આપનો સાચો। એટલે આ મિત્રો જોઈ લેવું જરૂરી છે -1 એનો વિરોધી +8 -2 નો વિરોધી +7 -3 નો વિરોધી +6 કુલ મળીને સંખ્યા 9 થતી હશે દરેકમાં બરાબર। -8 નો વિરોધી +1 જવાબ આવશે। એ રીતના છે મિત્રો। જો માઇનસમાં જવાબ આવે ત્યારે જ આપણે આ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 3 જોઈશું। એમાં છે ગુણાકારમાં ડિજિટલ રૂટની ઉપયોગિતા। પહેલાં આપણે સરવાળો બાદબાકી જોઈ ગયા, હવે ગુણાકારની। તો ચાલો મિત્રો આપણે ગુણાકારની રીત જોઈએ।
સૌપ્રથમ આપણે સંખ્યા લખીશું. સૌપ્રથમ જે આપણે રૂટમાં કરતા આવ્યા છે સરવાળો એ જ કરવાનો છે. ક્યારે ગુણાકાર કરવાનો એ આપણે આગળ જોઈશું. 426. હવે આનો આપણે છૂટા પાડીશું. 4 + 2 + 6 બરાબર. જો હવે 4 ને 2 6, 6 ને 6 12 બરાબર. અહીંયા 2 અંકમાં જવાબ મળે છે તો ફરી પાછા આપણે એનો સરવાળો કરીશું તો અહીંયા મળશે 3 બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 562 તો 562નો પણ હવે છૂટા કરીને સરવાળો કરશું. 5 + 6 + 2 બરાબર. ચાલો 5 ને 6 11 12 13 તો અહીંયા આવશે 13. 2 અંકમાં હોવાથી ફરી પાછા એનો આપણે સરવાળો કરીશું તો અહીંયા આવશે 4 બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આપણને જે અહીંયા રૂટ મળે છે 3 અને 4, આ જે સંખ્યા છે એનો આપણે શું કરીશું, અહીંયા ગુણાકાર થશે મિત્રો. 3 4 4 તરી 12 બરાબર. અહીંયા કેટલો જવાબ મળે 2 અંકમાં તો એનો આપણે ફરી પાછા શું કરીશું, સરવાળો. 1 + 2 = 3. હવે આ 3 રૂટ મળે છે એ આપણે આ ઓપ્શનમાં કયા ઓપ્શનમાં છે તો સાચો ઓપ્શન આપણે શોધવાનો છે. 3 આવવા જોઈએ. ઓપ્શન નંબર એ જોઈશું. કેટલા 23 3 12. ચાલો આનો આપણે છૂટા કરીને સરવાળો કરીશું. 2 + 3 + 9 + 3 + 1 + 2 બરાબર. તો હવે જો 2 + 3 5, 5 ને 9 14 15 16 17 18 19 20. તો જો મિત્રો અહીંયા 20 જવાબ આવે છે. 2 અંકમાં હોવાથી 2 + 0 બરાબર કેટલા, અહીંયા 2 થશે. ચાલો ઓપ્શન નંબર બી જોઈએ. 23 × 12. 23 × 12. તો અહીંયા પણ છૂટા કરીએ. 2 + 3 + 9 + 4 + 1 + 2 બરાબર. 2 + 3 5 ને 9 14, 14 ને 4 18 19 20 21. તો અહીંયા પણ 2 અંકમાં મળે છે તો એનો પણ આપણે સરવાળો કરીશું. 2 + 1 = 3. જો મિત્રો અહીંયા 3 છે, અહીંયા 3, જવાબ આપણો મળી જ ગયો છે ઓપ્શન નંબર બી. છતાં પણ આપણે સી જોઈ લઈએ. 23 95 12 બરાબર. તો આનો પણ આપણે છૂટા પાડીશું. 2 + 3 + 9 + 5 + 1 + 2 બરાબર. તો આનો આન્સર આપણે આ મળશે 22. તો અહીંયા પણ છૂટા પાડીશું. 2 + 2 = 4 થશે. એ જ રીતના ઓપ્શન નંબર ડી જોઈશું. 23 96 12 બરાબર. તો અહીંયા છૂટા પાડીએ. 2 + 3 + 9 + 6 + 1 + 2 બરાબર. અહીંયા પણ આપણે 23 જવાબ મળશે. 2 + 3 બરાબર અહીંયા 5 બરાબર. તો આપણનો ઓપ્શન નંબર કયો સાચો છે, બી. જો અહીંયા 3 છે, અહીંયા આપણો મળી ગયો છે જવાબ. તો ઓપ્શન નંબર બી. પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાય તો આ રીતના લખવાનું છે મિત્રો. ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે 432 × 576નું આપણે ડિજિટલ રૂટ શોધવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે સરવાળો કરીશું. 432 છૂટા કરીને 4 + 3 + 2 બરાબર. 4 5 6 7 8 9. તો અહીંયા સિંગલ જવાબ મળે છે તો 9 જ રહેશે. તો ચાલો મિત્રો આ આગળ જોઈએ. 5 576નું 5 + 7 + 6 બરાબર. જો અહીંયા આપણે જોઈએ 7 ને 5 12, 12 ને 6 18 થશે. તો અહીંયા પણ છૂટા કરવું પડશે. 2 અંકનો છે એટલે 1 + 8 = 9. તો અહીંયા પણ 9 મળે છે. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, હવે જે ડિજિટ મળે છે એનો ગુણાકાર કરવાનો છે. અહીંયા જો 9 × 9 9 81 થશે. અહીંયા પણ 2 અંકનો છે તો 8 + 1 બરાબર અહીંયા 9 થશે.
બરાબર. તો આ રીતના મિત્રો આ ડિજિટલ 432 ગુણ્યા 576નું ડિજિટલ રૂટ કેટલું થાય છે? તો 9. બરાબર, આ રીતના હોય છે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ડિજિટલ રૂટ આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર. જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.